मेरी मम्मी ने पापा का दूजा विआह कर दिता। मम्मी बहुत खुश सी। हालांकि पापा का दूजा विआह करन दी कोई खास वजह नहीं सी। मैं रात नूं ये वेख के बड़ी हैरान हुंदी कि जिस रात पापा मम्मी दे कमरे विच सौंदे उस रात मम्मी बेहोश हो जाती, अते जिस रात पापा दूसरी पत्नी दे नाल सौंदे उस दिन मम्मी दी खुशी का कोई ठिकाना ना हुंदा। जदों मैनूं सच्चाई पता लगी कि मेरे पापा मेरी मम्मी नाल रात नूं, मेरी माँ शायद दुनिया की पहली अजिही औरत सी जो मेरे पापा का दूजा विआह करवाउण लई मरी जा रही सी। साडे घर विच कोई भी औरत आउंदी तां मम्मी कह दिंदी मेरे पति नाल दूजा विआह करेगी। नाले मेरे पापा विच कोई कमी नहीं सी। वेखण विच बहुत ही खूबसूरत लगदे सन। उन्हां दी कमाई भी बहुत वधिया सी। ਉਹ घर विच कदे गुस्सा भी नहीं करते सन। इत्थों तक कि मेरी माँ नालों ज़्यादा पढ़े लिखे सन। मेरी मम्मी नालों छोटी उम्र दे सन। सब तो वड्डी गल तां इह सी कि ਇਹ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ भी मेरी माँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। मेरी उम्र 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। मेरा एक छोटा भरा सी। साडी फैमिली बिल्कुल पूरी सी। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं सी। पहली बार लग्या कि मम्मी मजाक कर रही है। मैं पापा नूं कहा कि मम्मी इहो जिहियां गल्लां क्यों कर रही है, सानू दूसरी माँ नहीं चाहिदी। पापा ने कहा वो तो मजाक करदी है, पर यह मजाक तो सच हो गया। एक दिन साडे घरे रिश्तेदार आए हुए सी। मेरी मम्मी उन्हां नूं कहण लगी कि मेरे पति नाल दूजा विआह करेगी। उन्हां कहा कि मेरा विआह हो चुका है, पर मेरा पति इस दुनिया विच नहीं रहा। तो मम्मी ने तुरंत आफर पेश की। मम्मी ने सारे रिश्तेदारां दे सामने ये गल कह दी, इत्थों तक कि दादी दे सामने भी। नूह तो हर सस तो जान छुटवाउणा चाहुंदी है। मेरी दादी ने कहा कि किहो जिहियां गल्लां कर रही है, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहुंदी है, की करेगी अपने पति का दूजा विआह करके, की तू उहदे नाल खुश नहीं है। तो मम्मी कहण लगी नहीं, मैं तो बहुत खुश हाँ। परमात्मा की बड़ी किरपा है, ये बहुत ही वधिया इंसान ने। तुसीं इन्हां नूं बहुत चंगी तरह पालिया पोसिया ते चंगे संस्कार दिते हैं। इन्हां ने मैनूं 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी दिते हैं। हमेशा मेरियां जरूरतों का ख्याल रखा है। अज तक मेरे नाल उच्ची आवाज़ विच गल भी नहीं की। फिर दादी ने कहा कि जदों इन्नी तारीफ कर रही है अपने पति की, तो फिर इहदे लई कुड़ी क्यों लभदी फिरदी है। तो मम्मी कहण लगी ये मेरी मर्जी है, मैं अपने पति का दूजा विआह करवाउणा चाहुंदी हाँ, ते मैं करवा के ही रहांगी। उस दिन मम्मी पापा की लड़ाई भी हुई। पापा ने कहा तैनूं की तकलीफ है, मैं दूजा विआह नहीं करना चाहता, तू मेरे पीछे क्यों पई है। जे तैनूं कोई तकलीफ है तो मैनूं दस, मैं उस तकलीफ का हल कड्डांगा। तू अपने बच्चों नूं भी टेंशन विच पा रही है। उन्हां नूं दूजी मां नहीं चाहिदी ते मैनूं भी दूसरी पत्नी नहीं चाहिदी। मैं तेरे नाल बहुत खुश हाँ। मम्मी ये गल सुन के तुसी तां खुश होगे, तुहाडी तां मौजां ही मौजां ने, मेरी जिंदगी तां बर्बाद हो रही है। इस गल ते पापा भी बहुत हैरान होए। उन्होंने कहा कि की कहा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं तां हुण घर विच नौकरानी भी रख दिती है, काम तां तैनूं कोई करना नहीं पैंदा, बच्चे वड्डे हो गए ने, मैं किहड़ा तेरे तो हर साल बच्चा पैदा करवाउणा। खानदान तो अलग तो मैं तेनों सालों तो रखा होया है, जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम भी नहीं है। फिर क्यों बर्बाद हो रही है तेरी जिंदगी, की दुख आ तैनूं। जे कोई प्रॉब्लम हैगी है तो हल कर लै, मेरा क्यों विआह करवाउणा चाहुंदी है। अज तां पापा भी गुस्सा ही हो गए, क्योंकि मम्मी ने गल ही अजिही कर दी सी। पर मम्मी तां बस इक्को ही रट सी कि तेरा दूजा विआह करवावांगी तां मेरी जिंदगी विच सुकून आ जाएगा। तेरे नाल ये साल मैं किवें गुजारे ने मैं ही जानती हाँ। मैं इंसान हाँ, कोई जानवर नहीं। पापा ने भी यही कहा जिहड़ा सब कहंदे ने कि तू दुनिया की पहली औरत है जिहड़ा तू आप अपने पति का दूजा विआह करवाउणा चाहुंदी है, अपने हत्थां नाल अपना घर बर्बाद करना चाहुंदी है। तू मेरा दूजा विआह करवाउणा चाहुंदी है, पता नहीं किसने तेरा दिमाग खराब करता। मम्मी कहंदी काश मेरी कोई इहो जी सहेली हुंदी तां मैं पहली बार ही उसका विआह तेरे नाल करवा दिंदी।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਮੰਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੌਂਕਣ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਮਰਾ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਾਪਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਪਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਆਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਐਵੇਂ ਪਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ।
ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੌਂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ? ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ। ਵੈਸੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਹੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਤਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵੇ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਤੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
उस गल ते गुस्सा हो गई। कहन लगी कि बस नहीं करना चाहुंदे सन ना, हुण मैं तैनूं हर गल दस्सां। फिर पुछण लगी कि तुसीं अपने पति का दूजा विआह क्यों करवाया, कि तुहाडे पति विच कोई कमी है। मम्मी इस गल ते गुस्सा हो गई ते कहन लगी कोई कमी नहीं है, तेरियां अखां ने, तू वेख लै की मसला है। कोई मसला नहीं है, चंगा भला इंसान है। पर उन्हें मेरी मम्मी नूं यह कह के ना जवाब कर दिता कि जे इन्ने चंगे इंसान ने तां दूजा विआह क्यों करवाया। एक दिन मम्मी फिर बेहोश हो गई क्योंकि पापा उन्हां दे कमरे विच गए सी। मम्मी नूं फिर अस्पताल लै गए। डॉक्टर ने कहा कि इन्हां दी हालत बहुत बुरी है, इस करके इन्हां नूं अस्पताल विच रखना पवेगा। सवेर तक ठीक हो जाएगी तां घर भेज देवांगे। रात नूं मैं उन्हां दे कोल रुकी ते मैं मम्मी तो पुछया की गल है, हुण तां मैनूं दस दिओ, ये सब की हो रहा है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हाँ, जिवें ही पापा तुहाडे कमरे विच जांदे ने तुहाडी तबीयत खराब हो जाती है, पर जदों वो कमरे विच नहीं हुंदे तां तुसीं बहुत ज़्यादा खुश हुंदे हो ते पूरे आराम नाल सो जांदे हो। मैनूं दसो की गल है। मेरी मम्मी ने कहा कि सारियां गल्लां दस्सण वालियां नहीं हुंदियां। मैं कहा जेकर पापा तुहाडे नाल कुछ गलत कर रहे ने तां तुहानूं सारियां नूं दस के पापा दी क्लास लगवाउणी चाहीदी है। तुसीं पापा दा दूजा विआह करवा दिता। मेरी माँ ने कहा हाँ विआह करवा दिता, पर वो औरत कदे भी कमरे विच बेहोश हो के नहीं निकली। मेरी माँ ने कोई गल तां कही पर मैनूं समझ नहीं लगी। उन्हां दा मतलब शायद ये सी कि उन्हां ने किसी होर ते जुल्म नहीं किता, बल्कि उन्हां ते जुल्म हो रहा है, क्योंकि तबीयत उन्हां दी वैसे नहीं खराब हुंदी। तबीयत उन्हां दी उदों ही खराब हुंदी है जदों पापा उन्हां दे कमरे विच जांदे ने। उन्हां नाल कुछ गलत हुंदा सी। मैं सोचण लगी कि सच्ची मम्मी नाल ये सब हो रहा है ते दूजे पासे खुश रहिंदे ने जां फिर खुश रहण दी कोशिश करदे ने। उन्हां नाल कदे भी अजिहा कुछ नहीं होया, पर उस रात होर भी अजीब काम हो गया। मेरी सोतेली माँ अपने कमरे विचों चीकां मारदी बाहर निकली। सारे जाग गए। वो कह रहे सी मैं अपने घर जाना है, मैनू अपने घर भेज दिओ। मेरे भरा ने कहा इस वक्त तुहानूं घर किवें भेज दईए। वो कहण लगी मोटरसाइकिल कड्डो ते मैनू घर छड्ड के आओ। मम्मी चुपचाप एक साइड ते खड़ी सी, वो कुछ भी बोल नहीं रही सी। उसने कहा मैं किसी नाल कोई गल नहीं करनी, बस मैनू घर छड्ड आओ, बड़ी मेहरबानी होवेगी। उसने मेरे भरा दे पैर फड़ लए कि मैनू छड्ड के आ। भरा बेचारा की करदा, मोटरसाइकिल ते सोतेली माँ नूं घर लै गया। हुण असीं सारे माँ वल वेखी जा रहे सी। जदों तक भरा वापस नहीं आया उदों तक मैं कोई गल नहीं कीती। मैं अपनी मम्मी कोल गई ते कहा हुण तां दसो की गल है, पर मम्मी कुछ भी नहीं बोल रही सी। पापा बाहर आए ते कहण लगे की गल होई, अद्धी रात नूं किहड़ियां अदालतां ला के खड़े हो। वो एवें बोल रहे सी जिवें कुछ होया ही ना होवे। जदों उन्हां दी पत्नी उन्हां दे कमरे विचों चीकां मार के बाहर आई सी तां उदों उन्हां दी नींद खुली होनी ते वो अजिहा क्यों करेगी। अचानक ही वो घर चली गई। मैं तां सिर फड़ के बह गई। मेरे माँ प्यो साडे नाल की कर रहे ने। मेरी मम्मी ने मेरे पापा नूं कहा कुछ नहीं होया, उसकी तबीयत खराब हो गई सी, अस्पताल लै गए। उत्थे ਉਹਦੇ माँ प्यो आए सी ते वापस ਉਹਨੂੰ नाल लै गए। मेरे पापा ने कहा चलो चंगी गल है, वैसे भी मैं उसदे नाल नहीं रहना चाहुंदा सी, बड़ी अजीब औरत सी। तू पता नहीं मेरा विआह किस दे नाल करवा दिता। चंगा मैं तां सौण जा रहा हाँ। पापा कमरे विच जाके सौ गए। असीं मम्मी नूं अपने कोल बिठाया ते कहा अज तां तुहानूं सारी गल दसणी पवेगी, नहीं तां असीं इत्थे ही बैठे रहांगे। मम्मी दियां अखां विच हंझू आ गए। फिर मम्मी ने सानूं अजिही गल दसी जिहड़ी सुण के साडे पैरां थल्लों जमीन निकल गई। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।